Best actor in a comedy role, Telugu, Satya, Madhuvardhana, second. Yes, presenters, sorry, the award winner Satya is not here, but he have sent a video bite. So can we have it on screen, please? హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వినమ్రతతో మతోదలరా 2 సినిమా నుంచి వచ్చిన లవ్ అయితే నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది. దాన్ని ఇంకా స్పెషల్ చేయడానికి నాకు సైమా అవార్డు ఇచ్చారు. ఈ అవార్డు ఇచ్చినందుకు సైమా జ్యూరీ మెంబర్స్కి, సైమా టీమ్కి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. And presenters, with the permission, Faria is here to take the award. Can I invite Faria on stage? I think he's the soul of the film, and if he was here, he would crack a joke or two. And I'm honored to take this for him. So congratulations, Satyana. Best actor in a comedy role, Tamil, goes to Balasarvanan Lapur Pandu. வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. சின்ன திரையில் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பெரிய திரைக்கு வந்தது மட்டும் இல்லாம ஒரு மிகப்பெரிய அவார்டையும் ஜெயிச்சிருக்கீங்க. அது ஒரு சூப்பர் படத்துக்காக. சொல்லுங்க, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. துபாய் எனக்கு இன்னொரு சொந்த ஊர் மாதிரி தான். இங்க ஒரு பொண்ணு எடுத்துறீங்களா ப்ரோ? முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும், ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கும் நடிக்கிற, வேலை செய்கிற எல்லா படமும் ரொம்ப மிக முக்கியமான படம் தான். அதில் ஒரு சில படங்கள் வாழ்க்கையவே ஒரு மாதிரி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அந்த வகையில் எனக்கு அமைஞ்ச படம் தான் லப்பர் பந்து. லப்பர் பந்து படத்தில் எனக்கு நல்ல ஒரு கதாபாத்திரத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் இயக்குனர் தமிழரசன் பச்சைமுத்து ஐயாவுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி, என்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு நன்றி. Best actor in a comic role, Kannada, Jack Singham from Bhima. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ನಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಹುಡುಗ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರು, ಉಪ್ಪಿ ಸರು, ವಿಜಯ್ ಸರು, ಕಮಲಾಸನ್ನು. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಾನು ಸತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಸೀನ್ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದು. ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಂದರು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾ. ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಡೈಲಾಗು ಅದು ಹೆಂಗೂ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಅಂತ, ಸಾರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಂತೋಯ್ತು. ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. The best actor in a comedy role in Malayalam is Shyam Mohan for Premalu. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്താ പറയുക, ഒരു 2010 ഓഗസ്റ്റിൽ ഞാൻ ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഈ ജോലി എനിക്ക് ശരിയാവില്ല, അത് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ചെയ്യണമെന്നൊരു തോട്ട് വന്നു. ആ തോട്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് കൊച്ചിയിൽ വന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 9 വർഷത്തെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ടൈമിൽ, എല്ലാവരുടെയും ഡാർക്ക് ടൈമിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ ഒരാളുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറ്റിയ ഒരാളാണ് ഗിരീഷ് ഏടി, പ്രേമലുവിൻ്റെ ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കരിയർ തന്നത്, എന്താ പറയുന്നത്, ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് ഏടി എന്നിൽ അർപ്പിച്ച ഒരു ട്രസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് അത്രയും പിവോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മുമ്പോട്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ അതിനും ഞാൻ ശ്യാം പുഷ്കരൻ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിലി 3 പേർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കോ ആക്ടേഴ്സ്
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക്സ്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ദുബായിക്കും എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ഹായ്. മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ദുബായിൽ വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. താങ്ക് യു സൈമ. പിന്നെ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഓഡിയൻസിനും എൻ്റെ നന്ദി. പിന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ വൈഫിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശ്യാം, അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ജീപ്പിൽ പോയി ജേക്ക് അടിക്കാൻ പോണോ? 2010 കഥ പറഞ്ഞു. ആദിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് ഒരു വലിയ സംവിധായകൻ, തെലുങ്കിനെ വിറപ്പിച്ച നമ്മുടെ രാജമൗലി സാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്തരം രീതികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ മുമ്പും സാറിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വികാരത്തോടു കൂടി 2010 വന്ന കഥ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ കിലുക്കത്തിൽ ലാലേട്ടനൊപ്പം അഭിനയിച്ച ആ അനുഭവം ശ്യാം സാർ ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും. കിലുക്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അമ്മ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയാണ് അതിൽ തിലകൻ സാറിൻ്റെ വൈഫായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഒരു സീനിൽ ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സീൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ സാർ എന്തോ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ വേണം എന്ന്. അപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചവിടെ ഇരുത്തിയതാണ്. അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും വിക്കിപീഡിയയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കിലുക്കമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രിയൻ സാറിന് അതിന് ശേഷം കണ്ടിരുന്നോ? ഇല്ല, അതിനുശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല. പോയി കാണേണ്ട സമയമായി. അതെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ വന്നത്. അപ്പോൾ ജഗദീഷ് ചേട്ടനെ ഞാനിതിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ കിലുക്കത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, സൈമയിൽ ഇനി അടുത്ത അവാർഡ് തെലുങ്കിലും തമിഴിലും അങ്ങനെ പല ഭാഷകളിലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.